ہے کہ دنیا کا 70% حصہ پانی ہے، جس کو ابھی تک ہم نے صرف 5% بھی ایکسپلور نہیں کیا۔ اوشنز کے اندر ایسی مخلوق بھی موجود ہیں جن کو آج تک انسان نے نہیں دیکھا، اور ان میں کچھ ایسے راز بھی چھپے ہیں جو ہزاروں سال پہلے دنیا میں رہنے والے انسان چھوڑ گئے تھے، کبھی ریسرچ ورک کا بہانہ تو کبھی سی ایڈونچر کا۔ یہ راز ایک ایک کر کے کھلتے جا رہے ہیں۔ آج آپ جانیں گے 10 ایسی چیزیں جو ڈیپ سی ڈائیورز کو سمندر کے باٹم سے ملی۔ نمبر 10، کیا کبھی کوئی ریور سمندر کے اندر موجود ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے اس کا جواب ہوگا نہیں، لیکن میکسیکو کے یوکاٹن پیننسولا میں اسکوبا ڈائیورز نے سمندر کے اندر ایک ایسا سیکریٹ اسپاٹ تلاش کیا جہاں پر پانی کے اندر ہی ایک ریور بھی بہتی ہے۔ جی ہاں، سمندر کے پانی کے اندر بہنے والی ریور اصل میں ہائیڈروجن سلفائڈ کی ایک موٹی تہ کی وجہ سے بنی تھی، جس کے نیچے ایک غار سے آنے والا سالٹ واٹر موجود ہے۔ اس جگہ کو سینوٹے اینجلیٹا بھی کہا جاتا ہے۔ اسکوبا ڈائیورز کے مطابق اوپر سے دیکھنے پر سینوٹے اینجلیٹا بالکل نارمل دکھتی ہے، لیکن تقریباً 30 میٹر اندر جانے کے بعد جو منظر نظر آتا ہے اس پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 9، امریکہ میں فلوریڈا کے بیچز بہت مشہور ہیں، جہاں پانی کے ساتھ ساتھ اکثر سی شیلز، کریبز اور مختلف سمندری مخلوق بھی تیر کر ساحل پر آتی ہے۔ لیکن اکتوبر 2012 میں پومپانو بیچ پر موجود لوگ تب حیران و پریشان رہ گئے جب ان کو سمندر کے ساحل پر ایک بہت بڑی آنکھ ملی۔ جس آنکھ کا سائز انسان کے دونوں ہاتھوں کے برابر ہو، وہ دیکھنے میں واقعی کسی بہت بڑے سمندری مونسٹر کی آنکھ لگے گی۔ اس آئی بال کی فوٹو سوشل میڈیا پر آگ کی طرح وائرل ہو گئی۔ چند لوگوں کا خیال تھا کہ جس مونسٹر کی آنکھ تیر کر ساحل پر آ سکتی ہے وہ ضرور ساحل کے آس پاس ہی کہیں بھٹک رہا ہوگا۔ اس خوف کی وجہ سے لوگوں نے فلوریڈا کے بیچز پر جانا ہی کم کر دیا تھا۔ لیکن جب یہ آنکھ وائلڈ لائف کے ڈپارٹمنٹ میں بھیجی گئی تو وہاں کئی ایکسپیریمنٹس اور ریسرچ کے بعد یہ معلوم پڑا کہ یہ آنکھ کسی مونسٹر جائنٹ کی نہیں بلکہ ایک نارمل سورڈ فش کی ہے، جس کو کسی مچھیرے نے پکڑ کر اس کی آنکھ نکال کر وہیں سمندر میں پھینک دی ہوگی۔ نمبر 8، ایجپٹ کے شہر الیگزینڈریا کے ساحل سے 6.5 کلومیٹر دور ٹھیک اس جگہ پر ڈیپ سی ڈائیورز نے سمندر کے باٹم پر کچھ ایسا دیکھا جو بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ جب بات فرینچ آرکیولوجسٹ فرینک گوڈیو تک پہنچی تو انہوں نے اس جگہ پر تحقیقات شروع کر دی۔ حیرت انگیز طور پہ اس جگہ سے 64 شپس، 700 اینکرز، سونے سے بھرے ہوئے خزانے، 16 فٹ لمبے اسٹیچوز، ٹوٹی پھوٹی عمارتوں کے حصے اور چھوٹے چھوٹے پتھر ملے جن پر عجیب و غریب لکھائی سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ جو کھنڈرات کے نمونے یہاں سے موصول ہوئے وہ سمندر کے اندر ہی کئی کلومیٹر تک پھیلے ہوئے تھے۔ معلوم پڑا کہ یہاں پر 2300 سال پہلے ایجپٹ کا ایک بہت بڑا شہر ہوا کرتا تھا، جو شاید ایجپٹ کا مین پورٹ سٹی تھا اور شاید جہاں سے ملک کے کئی کاروباری معاملات چلائے جاتے تھے۔ یہ پورا شہر آج تھونس ہیراکلیون کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن ہزاروں سال پرانے ایجپٹ کے اس پورٹ سٹی کو سیلاب کھا گیا یا یہ سونامی کی نظر ہو گیا، اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ نمبر 7، سمندر میں 1 کلومیٹر ڈیپ مچھلی کی ایک ایسی قسم بھی رہتی ہے جس کو دیکھنا بھی جاپان میں بہت خراب سمجھا جاتا ہے۔ اس مخلوق کو جائنٹ اور فش کہا جاتا ہے، جو اپنی جسامت کی وجہ سے عجیب سمندری مخلوق بھی کہلائی جاتی ہے۔ سمندر میں 1 کلومیٹر نیچے رہنے والی اس عجیب و غریب اور فش کی لمبائی 50 فٹ سے بھی بڑی ہوتی ہے، اور اس کو دیکھتے ہی پہلا خیال یہی آتا ہے کہ یہ کوئی سمندری سانپ یا اژدہا ہوگا۔ جاپان میں یہ مانا جاتا ہے کہ سمندر کے ساحل پر اور فش کا نظر آ جانا قدرتی آفت کے آنے کا ایک سگنل ہوتا ہے، لیکن سائنسدانوں کے مطابق گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندر کے باٹم پر رہنے اور بسنے والی مخلوق سطح سمندر کا رخ کرنے پر مجبور ہے۔ نمبر 6، انڈر واٹر اسپورٹس میں سمندری دنیا دیکھنا واقعی ایک دلچسپ کام ہے، لیکن اس ایڈونچر کے دوران کسی کے سامنے اچانک سے یہ اسٹیچوز آ جائیں تو کیسا ہوگا؟ ویسٹ انڈیز کے ساحل سے کئی کلومیٹر دور اس مقام پر سمندر کے باٹم پر موجود یہ ہے انڈر واٹر اسکلپچر پارک۔ 2006 میں لانچ کرنے والے اس پارک کے پیچھے ایک برٹش آرٹسٹ کا ہاتھ ہے، لیکن اس اسکلپچر پارک کے بنانے کے پیچھے جو مقصد ہے وہ اس پارک سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ سمندر میں موجود چھوٹی بڑی چٹانیں موجود ہوتی ہیں جن کے اندر چھوٹی مچھلیاں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں، لیکن جس جگہ یہ چٹانیں موجود نہیں ہوتی وہاں جانے سے چھوٹی مچھلیاں اوائڈ کرتی ہیں۔
800 स्क्वायर मीटर पर फैले इस पार्क को बनाने का मेन मकसद छोटी मछलियों को शेल्टर प्रोवाइड करना था। इस आर्टिस्ट का कहना है कि इस पार्क को बनाने के बाद लाखों मछलियों ने इस जगह का रुख किया। इस पार्क में 100 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के स्टैचूज मौजूद हैं जो देखने में बहुत अनोखे लगते हैं। नंबर 5, जब से ये दुनिया बनी है तब से लेकर अभी तक जितनी भी कौमें यहाँ रहती थी, समंदर उनके बेशुमार राज छुपाए हुए है। इटली के करीब समंदर के बॉटम से डीप सी डाइवर्स को पुराने जमाने में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ मिली। देखने में ये टैबलेट्स आज के दौर की दवाइयों से काफी अलग दिखती हैं, लेकिन अब मालूम करना था कि इनके अंदर कौन से केमिकल मौजूद हैं और ये किस मर्ज की दवा है। लेबोरेटरी टेस्टिंग से मालूम पड़ा कि ये दवाई कम से कम भी 2000 साल पहले बनाई गई थी, लेकिन इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए थे वो जानकर तो और भी ज्यादा हैरत हुई, क्योंकि इसमें स्टार्च, पाइन रेजिन, बी वैक्स, एनिमल और प्लांट फैट्स के साथ साथ ओलिव ऑयल भी शामिल था। साइंसदानों के मुताबिक ये दवाई आंखों की बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती होगी। ये दवाई एक छोटे टिन में अच्छी तरह प्रिजर्व थी और देखने में ऐसा लगता है कि ये हाथों से बनाई गई होंगी, क्योंकि जिस स्पॉट से ये दवाइयाँ मिली थी वहाँ से थोड़ा ही दूर एक क्रैश्ड रोमन शिप भी डिस्कवर हुआ था, जिसमें से काफी मेडिकल इक्विपमेंट भी मिला था। इसलिए रिसर्चर्स का मानना है कि शायद 2000 साल पहले इस रोमन शिप में कोई डॉक्टर भी मौजूद होगा। यकीनन उस जमाने में भी मेडिकल साइंस काफी जानदार थी। नंबर 4, फ्रिल्ड शार्क समंदर के बॉटम में रहने वाली एक ऐसी मखलूक है जो देखने में दिलचस्प लगने के साथ साथ खौफनाक भी लगती है। ग्रिल्ड शार्क की बॉडी का कुछ हिस्सा डायनासोर जैसा है, जबकि कुछ हिस्सा सांप जैसा दिखता है। इसका मुंह दिखता तो सांप जैसा है, लेकिन इसके मुंह में दांत भी होते हैं और वो भी पूरे 300। जी हाँ, इसके 300 दांतों की डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है। इस क्रिएचर की लंबाई 6 फुट तक बताई जाती है और इसका शिकार करने का अंदाज सांप जैसा होता है। फ्रिल्ड शार्क अपनी बॉडी के आधे साइज का शिकार भी एक ही वक्त में निगल सकता है। इसके दांतों की डायरेक्शन की वजह से अगर कोई भी चीज इसके मुंह में अंदर चली गई तो उसका वापस आना पॉसिबल नहीं है। 2007 में जापान के एक मछुआरे ने फिशिंग के दौरान पहली बार ऐसे क्रिएचर को पकड़ा। वाइल्ड लाइफ के इदारे ने ये क्रिएचर पकड़कर इसको सी वाटर पूल में डाला, जहां उसकी पहली बार वीडियो बनाई गई। उनका कहना था कि समंदर में 1 किलोमीटर नीचे रहने वाला ये क्रिएचर शायद बीमार था, इस वजह से समंदर की सतह पर आ गया होगा। नंबर 3, जिन लोगों को हॉरर मूवीज देखने से डर नहीं लगता वो अमेरिका में मौजूद कैंप क्रिस्टल लेक जरूर विजिट करें, क्योंकि इस लेक के बॉटम में मशहूर हॉरर फिल्म फ्राइडे द 13th के सीरियल किलर जैसन वोहीस का एक स्टैचू आपका इंतजार कर रहा है। लेक के बॉटम में रखा गया ये स्टैचू अपने मशहूर मास्क और तलवार के साथ खड़ा किया गया है, जबकि इसका मुंह ऊपर की तरफ है ताकि लेक में डाइव करते ही डाइवर्स को खौफ का एक झटका लगे। स्टैचू के मालिक ने बताया कि वो कई सालों से इस लेक में डाइविंग कर रहा है और उसने दूसरे डाइवर्स को प्रैंक करने की नीयत से फ्राइडे द 13th के इस खौफनाक कैरेक्टर को चुना, लेकिन चंद रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी ये स्टैचू लेक से हटा दिया गया है। नंबर 2, रिसर्चर्स की एक टीम को वर्ल्ड वॉर 2 में तबाह होने वाले एक फाइटर प्लेन का ढांचा मिला। माइक्रोनेशिया के समंदर के बीचों बीच रिसर्चर्स को वर्ल्ड वॉर 2 में तबाह होने वाले कई फाइटर प्लेन्स, टैंक्स, गाड़ियां और डाइव बॉम्बर्स मिले हैं। आज से 80 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 में 50 जापानीज शिप्स और 230 एयरक्राफ्ट समंदर में क्रैश हुए थे, क्योंकि ये स्पॉट ओशन के बिल्कुल मिडल में है जहाँ पानी हद से ज्यादा गहरा है। इस वजह से अभी तक कई एयरप्लेन्स और शिप्स का मलबा तो आज तक नहीं मिल सका। इसकी एक वजह यह भी है कि जब प्लेन समंदर के अंदर क्रैश होते हैं तो वो प्लेन जैसे नहीं दिखते, जिनको देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि ये कोई प्लेन है या फिर कोई समंदरी झाड़ी। और अब नंबर 1, 2014 में स्कूबा डाइवर्स के एक ग्रुप को ओशन से एक जायंट साइज का चाकू मिला। देखने में इसका साइज तकरीबन 6 फुट लंबा लगता है, लेकिन क्योंकि इन स्कूबा डाइवर्स ने कभी भी खुद को पब्लिक में शो नहीं किया, इस वजह से हमें ये बात आज तक मालूम नहीं हो सकी कि ये चाकू इस वक्त कहाँ मौजूद है और इतने बड़े चाकू का आखिर मकसद क्या था। क्या वाकई हजारों साल पहले इंसान इतने बड़े हुआ करते थे जो इनको इतने बड़े चाकू की जरूरत पड़ी? इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।